السلام علیکم بچوں، آج ہم ککشا 8 کا اردو کا پیپر سولو کریں گے اور یہ پیپر 80 نمبر کا ہوگا اور اس پیپر کو کرنے کا جو سمے ہوگا وہ صرف اور صرف 2.5 گھنٹے ہوں گے۔ تو پیپر کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو کیا نام ہے کہ طالب علم کو جو ہدایات دی گئی ہیں ان ہدایات پر عمل کیجیے۔ تو طلباء کے لیے کیا ہدایت ہے؟ تو پہلی ہدایت یہ طالبات سب سے پہلے سوال کے پرچے پر اپنا رول نمبر ضرور لکھیں۔ دوسری ہدایت ہے سبھی سوالات لازمی ہیں، یعنی جتنے بھی سوالات اس پیپر میں دیے گئے ان تمام کے تمام سوالات کا جوابات دینا لازم ہے، ضروری ہے۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب دی گئی کاپی میں ہی لکھیں۔ چوتھی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ جن سوالوں کے ایک سے زائد حصے ہوں ان حصوں کے جوابات ایک ساتھ ہی لکھیں۔ اور پانچویں آخری جو ہدایت دی گئی وہ یہ ہے کہ جو جوابات آپ کو دینے ہیں وہ خشک خط میں لکھیں۔ بچوں، پہلا سوال ہے کہ حسب ذیل سوالات کے صحیح جواب دیجیے۔ یعنی نیچے جو سوال دیے گئے ہیں ان سوالوں کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد ان سوالوں کے جو آپشن الف ب جیم دال کی جو شکل میں دیے گئے ان میں سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ صحیح جواب دینا ہے۔ تو پہلا سوال ہے نظم عورتوں کا درجہ کے شاعر ہیں، یعنی آپ کے نصاب میں جو نظم ہے عورتوں کا درجہ اس کے شاعر کون ہیں؟ تو الف علامہ شبلی، با الطاف حسین حالی، جیم علامہ اقبال، دال مرزا غالب۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ب الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 2، نظم صبر کا پھل میں کس پھل کا ذکر کیا گیا ہے؟ یعنی آپ کے نصاب میں ایک نظم ہے صبر کا پھل، اس نظم کے اندر کن پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ الف امرود کا، با املی کا، جیم شریفے کا، دال ان سبھی کا۔ تو اس کا جواب ہے ان سبھی کا، یعنی آپ کی جو نظم ہے صبر کا پھل اس میں امرود، املی، شریفے یعنی تینوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے بچوں کے نظم بڑھیا اور چڑیا کی کہانی کے شاعر کون ہیں؟ یعنی آپ کے کتاب میں جو نظم ہے بڑھیا اور چڑیا کی کہانی اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ تو پہلا یعنی الف برکت علی فراق، با سکندر علی وجد، جیم حدیث انصاری، دال تلوک چند محروم۔ تو اس کا جواب ہے الف برکت علی فراق۔ سوال نمبر 4، چوں چوں کی آواز کس کی ہے؟ یعنی کون سا پرندہ ہے جو چوں چوں کر کے بولتا ہے؟ تو الف طوطے کی، با مرغے کی، جیم چڑیا کی، دال کسی کی نہیں۔ تو اس کا جواب ہے جیم چڑیا کی۔ اگلا سوال ہے ناصر الدین کیسی زندگی گزارتا تھا؟ سادہ، با عالیشان، جیم زرق برق، دال مفلسی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے الف سادہ، یعنی ناصر الدین سادہ زندگی گزارتا تھا۔ سوال نمبر 6، رئیس اپنے دوست کو کیا سنا رہا تھا؟ الف غزل، با کہانی، جیم نظم، دال جھوٹے سچے قصے۔ تو اس کا جواب ہے دال جھوٹے سچے قصے سنا رہا تھا۔ سوال نمبر 7، سید مشتاق علی کس کھیل کے کھلاڑی تھے؟ الف کشتی، با کھوکھو، جیم کرکٹ، دال فٹ بال۔ تو اس کا صحیح جواب ہے جیم کرکٹ، یعنی سید مشتاق علی
کرکٹ کے کھلاڑی تھے۔ سوال نمبر 8، پہلی جنگ آزادی کب ہوئی؟ الف 1856 عیسوی، با 1857 عیسوی، جیم 1800 عیسوی، دال 1947 عیسوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے با 1857 عیسوی، یعنی پہلی جنگ آزادی 1857 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، دیکھیے بیٹا، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھریے، یعنی ان خالی جگہوں میں آپ کو صحیح الفاظ استعمال کرنا ہے۔ تو دیکھیے سوال نمبر 9 میں، انسان کی بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور ہیں۔ تو اب اس خالی جگہ کو کس الفاظ سے ہم پر کریں گے، دکان سے یا مکان سے؟ تو اس میں آئے گا مکان، یعنی انسان کی بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ سوال نمبر 10، جنگل کی جمع ہے، تو اس میں کون سا الفاظ آئے گا؟ اور جمع کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھیں، جمع کہتے ہیں بہو وچن کو، یعنی جو دو یا دو سے ادھک چیزیں ہوں انہیں جمع کہتے ہیں۔ تو اب اس میں جو لفظ آئے گا وہ کون سا آئے گا؟ جنگل کی جمع ہے، جنگلات، جنگلی، تو اس میں صحیح لفظ آئے گا جنگلات۔ تو کیا ہو جائے گا؟ جنگل کی جمع جنگلات ہیں۔ 11واں سوال، لفظ غم کے معنی ہیں، تو اس میں کیا آئے گا؟ سکھ یا دکھ؟ تو اس میں آئے گا دکھ۔ تو کیا ہو جائے گا؟ لفظ غم کے معنی دکھ ہیں۔ اب اگلا سوال دیکھیے، مندر ذیل اقتباس میں سے کسی ایک کو پڑھ کر نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ یعنی بچوں اس ماڈل پیپر کے اندر دو اقتباس دیے گئے ہیں، ایک الف کی شکل میں اور دوسرا با کی شکل میں، یہ اتھواں میں ہے۔ ان دونوں اقتباس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جو اس میں نیچے سوال دیے گئے، ان سوالوں کے جواب آپ کو اس اقتباس میں سے ڈھونڈ کر کے دینا ہے۔ اور یاد رکھیے ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی اقتباس آپ کو کرنا ہے۔ تو الف پڑھتے ہیں پہلے۔ سید مشتاق علی ہمارے ملک کے مائے ناز کرکٹ کھلاڑی تھے۔ ان کی پیدائش اندور میں 1914 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد ہولکر اسٹیٹ میں ملازم تھے۔ بچپن ہی سے مشتاق علی نے کرکٹ میں اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ تو اب سوال پوچھا ہے، سید مشتاق علی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اب اس کا جواب آپ کو اس میں ڈھونڈ کر دینا ہے کہ سید علی مشتاق کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ تو اس کا جواب ہے کہ سید مشتاق علی 1914 عیسوی میں اندور میں پیدا ہوئے۔ 13واں سوال، سید مشتاق علی کے والد کہاں ملازم تھے؟ تو اس کا جواب ہے سید مشتاق علی کے والد ہولکر اسٹیٹ میں ملازم تھے۔ اگر مان لیجیے آپ کو یہ اقتباس سمجھ میں نہیں آیا یا اس اقتباس کے نیچے جو سوال دیے گئے ہیں وہ سوالوں کے جواب آپ نہیں ڈھونڈ پائے، تو آپ کیا ہے کہ دوسرا اقتباس پڑھیے، حصہ با۔ تو کیا حصہ بے میں کہ ایک ننھی سی چڑیا چونچ میں گھاس کا سوکھا تنکا لے کر جھروکے سے اندر آئی۔ اس نے یہ تنکا اس جگہ رکھ دیا جہاں وہ گھونسلہ بنا رہی تھی۔ چڑیا بڑی محنت اور لگن سے اپنا گھونسلہ بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ تنکوں، درخت کے پتوں، کپڑے کی کترنوں، طرح طرح کے دھاگوں اور ستلیوں کو اپنے گھونسلے کا حصہ بناتی جا رہی تھی۔ اب یہ سوال دیے گئے نیچے، اب ان سوالوں کے جواب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس اقتباس میں سے ڈھونڈ کر کے دینا ہے۔ تو سوال نمبر 12،
चिड़िया अपना घोंसला किस तरह बनाती है? तो इसका जवाब है चिड़िया अपना घोंसला बड़ी मेहनत और लगन से बनाती है। वो तिनकों, दरख्तों के पत्तों, कपड़े की कतरनों, धागों से घोंसला बनाती है। 13वां सवाल, चिड़िया ने तिनका कहाँ पर रखा? तो इसका जवाब है चिड़िया ने तिनका उस जगह रख दिया जहाँ वो घोंसला बना रही थी। तो देखा बच्चों, ये 2 इक्तिबास हो गए और आपको इसी तरीके से करना है, लेकिन दोनों में से कोई एक करना है। अगला सवाल देखिए, मंदरजेल इक्तिबासात नज़म में से किसी एक को पढ़कर उसके नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। यानी यहाँ पर भी 2 इक्तिबास दिए गए हैं, एक हिस्सा अलिफ में और दूसरा हिस्सा बा में। यानी यहाँ पर भी अथवा में दिया गया है। आपको दोनों इक्तिबास को पढ़ना है, नीचे दिए गए सवाल का जवाब आपको देना है। तो अलिफ इक्तिबास है, ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही, कौमों की इज्जत तुमसे है, तुम घर की हो शहजादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ, गमगी दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। अब नीचे सवाल पूछा गया है कि दुनिया की जीनत किसके दम से है? तो इसका जवाब है कि दुनिया की जीनत औरत के दम से है। अगला सवाल पूछा है, सवाल नंबर 15, कि शायर ने इस नज़म में किसकी खूबियाँ बयान की है? तो इसका जवाब है कि शायर ने इस नज़म में औरतों की खूबियाँ बयान की है। अगर आपको मान लीजिए हिस्सा अलिफ इक्तिबास नहीं आ रहा तो आप हिस्सा बे पढ़िए। तो हिस्सा बे में क्या है? देखिए, मुंह धोकर वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी, बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, चिड़िया जब पिंजरे में आई। अब सवाल नंबर 14 है, उसमें सवाल पूछा है कि गीत कौन सुनाने बैठी? तो इसका जवाब है गीत चिड़िया सुनाने बैठी। और सवाल नंबर 15, किसने सब कुछ खा डाला? तो इसका जवाब है बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला। जो हिस्सा नज़म में जो सवाल पूछे गए उनके जवाब देने हैं। अगला सवाल है बच्चों कि मंदर झेल सवालात में से कोई 3 के जवाब लिखिए। यानी यहाँ पर 16वां, 17वां और 18वां ये जो सवाल दिए गए हैं, 16वां, 17वां और 18वां ये सवाल अथवा में दिए गए हैं। यानी 16वें सवाल में 2 सवाल दिए गए, 17वें में 2 दिए गए, 18वें में 2 दिए गए। इस तरीके से आपके 6 सवाल हो जाते और 6 सवालों में से आपको कोई 3 सवाल के जवाब देने हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, दावत में दूसरी बार नासिरुद्दीन कैसे लिबास में पहुंचा? तो इसका जवाब है नासिरुद्दीन दूसरी बार दावत में जर्क बर्क लिबास पहनकर पहुंचा। सवाल नंबर 17, नज़म सब्र का फल में किन फलों का जिक्र किया गया है? तो इसका जवाब है नज़म सब्र का फल में अमरूद, शरीफे, खरबूजा, इमली इनका जिक्र किया गया है। अगला सवाल है, बुढ़िया ने चिड़िया को कैसे मनाया? तो इसका जवाब है बुढ़िया ने चिड़िया को दाना खिलाकर मनाया। सवाल नंबर 18 है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में से किन्हीं 4 के मुतज़ाद लिखिए। जो अल्फाज दिए गए वो आज़ादी, मौत, कामयाब, ख़राब, जवाब। तो इनका हमें क्या करना है बेटा? मुतज़ाद लिखना है, यानी अपोजिट, उल्टा। तो आज़ादी का कैदी, मौत का ज़िंदगी, कामयाब का नाकाम, ख़राब का सही और जवाब का सवाल। इस तरीके से हम इन अपोजिट यानी मुतज़ाद को करेंगे। या
दूसरा ऑप्शन दिया उसने कि नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए, कोई 4। तो लफ्ज़ कौन कौन से दिए गए? तो कपड़े, ज़रूरतें, किताबें, चीज़ें, चहकारें। तो ये क्या है कि जमा अल्फाज हैं, इनकी हमें क्या करनी है बेटा? वाहिद लिखनी है। वाहिद यानी एक वचन। कपड़े का कपड़ा, ज़रूरतें ज़रूरत, किताबें किताब, चीज़ें चीज़, चहकारें चहकना। इस तरीके से क्या है कि हम लिखेंगे। इसी तरीके से अब अगला सवाल है, मंदर झेल में से किन्हीं 5 सवाल के जवाब लिखिए। यानी नीचे जो सवाल दिए गए हैं उन सवालों के जवाब हमें लिखना है। तो सवाल नंबर 19, तुम बिन है घर वीरान सब, घर भर में बरकत तुमसे है। इस शेर का मतलब क्या है? तो इस शेर का मतलब है कि तुम्हारे बग़ैर घर वीरान मालूम होता है, घर में खैर व बरकत औरत ही की बदौलत है। सवाल नंबर 20, चिड़िया को रात भर नींद क्यों नहीं आई? तो इसका जवाब है कि चिड़िया को रात भर भूख की वजह से नींद नहीं आई। सवाल नंबर 21, अंग्रेज़ दोबारा दिल्ली पर काबिज़ होने में क्यों कामयाब हो गए? तो इसका जवाब है, अंग्रेज़ों के जासूस हिंदुस्तानी फ़ौज की पल पल की खबरें उन्हें पहुंचा रहे थे। हिंदुस्तानियों के पास मुनज़्ज़म फ़ौज और वसाइल की कमी थी, इस वजह से अंग्रेज़ दिल्ली पर दोबारा काबिज़ होने में कामयाब हो गए। अगला सवाल है, जंगलात से क्या फ़ायदे हैं? सवाल नंबर 22, जंगलात से क्या फ़ायदे हैं? तो इसका जवाब है, जंगलात से हमें बहुत फ़ायदे हैं, इसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। पेड़ पौधों से हमें फल फूल, लकड़ी, ईंधन, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। ये सभी चीज़ें किसी न किसी तरह से हमारे लिए कार आमद है, फ़ायदेमंद है। जंगलात बारिश का सामान भी मुहैया कराते हैं। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। सवाल नंबर 23, इस्म की तारीफ़ लिखते हुए 2 मिसाल लिखिए। तो जवाब, किसी भी चीज़ और किसी भी तरह के नाम को इस्म कहते हैं। मिसाल, अरमिश, ज़रलिश, ज़मीन, आसमान, फूल वगैरह वगैरह। सवाल नंबर 24, नीचे लिखे हुए अल्फाज में से कोई 3 अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर अल्फाज दिए, अक्लमंद, खुश, खूबसूरत, दोस्त, लिबास। तो इनको क्या करना है कि हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। अक्लमंद, तो इसको कैसे जुमलों में इस्तेमाल करेंगे? तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि नासिरुद्दीन एक अक्लमंद इंसान था। दूसरा लफ्ज़ जो खुश है, इसको जुमलों में इस्तेमाल कैसे करोगे? तो ऐसे कीजिए कि ज़ैद इम्तिहान में कामयाब हुआ तो घर वाले खुश हो गए। अगला सवाल है, खूबसूरत, तो इसको लफ्ज़ों में कैसे, जुमलों में कैसे इस्तेमाल करोगे? दूसरा लफ्ज़ है खूबसूरत, तो इसे जुमलों में किस तरीके से इस्तेमाल करोगे? तो इसे ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि ज़रलिश के कपड़े बड़े खूबसूरत हैं। इसी तरीके से अगला लफ्ज़ है दोस्त, तो इसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करोगे? तो इसको ऐसे इस्तेमाल करोगे कि खलील भाई तैयब अज़ीज़ के अच्छे दोस्त हैं। इसी तरीके से अगला लफ्ज़ है लिबास, तो इसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल करोगे? तो इसको ऐसे इस्तेमाल करो कि खलील भाई ने उम्दा लिबास पहन रखा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से सवाल नंबर 25, चिड़िया के घोंसले में कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती है?
اسی طریقے سے اگلا سوال ہے سوال نمبر 25 کہ چڑیا کے گھونسلے میں کون کون سی چیزیں مل جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے چڑیا کے گھونسلے میں کتابیں پیک کرنے کی ستلی، سوئی، دھاگا، سیفٹی پن، ہیئر پن وغیرہ چیزیں مل جاتی ہے۔